आपको तो क्लियर समझाई देता है? हाँ स्वामी जी क्लियर संभળાય છે। ओके ओके फाइन, बस प्रश्न। આજે રવિવારનો દિવસ બધા મહાત્માઓ આનંદ અને ઉલ્લાસથી આધ્યાત્મ વિજ્ઞાનના સત્સંગ સાંભળવા માટે ભેગા થયા છે। કુદરતનું આ સનાતન સત્ય ઉપર આધારિત આધ્યાત્મ વિજ્ઞાન આપણા બધા માટે તો ઉપકારી છે જ, ને આપણે બધા અનુભવ પણ કરી રહ્યા છે। આવો જ અનુભવ દુનિયાના અનેક જીવો, જિજ્ઞાસુઓ, મુમુક્ષુઓ અને વિચારકો કે જે ઈચ્છી રહ્યા છે, પ્રાપ્ત કરવા માટે ઝંખી રહ્યા છે, એના માટે પણ આપણે ઉત્તમ નિમિત્ત બનીએ તથા એઓને પણ આવું આ વિજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય એવી કુદરત એને તમામ પ્રકારના સંજોગો પ્રાપ્ત કરાવે એવી આપણા સૌની પ્રાર્થના અને ભાવના છે। તો આવો આપણે સૌ આધ્યાત્મ વિજ્ઞાનને ફરી પાછા પ્રશ્નોત્તરીની ભાષામાં સમજવા પ્રયત્ન કરીએ અને જે કંઈ પણ પ્રશ્ન હોય એ પ્રશ્નના ઉત્તર હું આપીશ। પ્રશ્ન તરીકે કોઈ વ્યક્તિ પોતાનો અનુભવ કહી શકશે, ડેવલપમેન્ટ માટેના પ્રશ્ન પૂછી શકશે, કન્ફ્યુઝન માટેના પ્રશ્ન પૂછી શકશે, અને કોઈ વ્યક્તિને સમજાવતા સમજાવતા ઉત્તર ન આપી શક્યા હોય એવા પણ પ્રશ્નો આપ પૂછી શકો છો। તો આપણે ફરીથી આધ્યાત્મ વિજ્ઞાનને પ્રશ્નોત્તરી આપણે શરૂ કરીએ છીએ। જય સચ્ચિદાનંદ, जय सच्चिदानंद। हाँ बोलिए। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी बताया कि भी जो आत्मा स्व पर प्रकाशक है, इसका पर प्रकाशक स्वभाव तो हमेशा दिखता ही है, सब कुछ हमें दिखाई देता है आत्मा के प्रकाश में जी, लेकिन जो स्व प्रकाशक स्वभाव है वो दिखाई नहीं देता है, तो जिसकी वजह से हमको आत्मा की अनुभूति नहीं होती है। तो जो स्व प्रकाशक है इसका स्वभाव है, और अगर स्वभाव है तो ये सहज रूप से हमको दिखना चाहिए, अनुभव में आना चाहिए। तो ये क्या कारण है जिसकी वजह से हमें ये स्व प्रकाशक स्वभाव इसका नहीं अनुभव में आता है? सबसे पहली बात यह है, आपने जो प्रश्न किया उसके आधार पर उत्तर कि सबसे पहली बात, कोई भी चीज पर प्रकाशक है तो स्व प्रकाश के बिना पर प्रकाश नहीं कर सकती है। जैसे हमारे घर में ट्यूबलाइट है, स्व प्रकाशक है तभी तो पर प्रकाश कर सकती है। सूर्य नारायण स्व प्रकाशक है तभी पर प्रकाश कर सकती है, स्व के बिना पर प्रकाश संभव नहीं है। ये इट्स अ यूनिवर्सल ट्रूथ। अगर बल्ब खुद प्रकाशित नहीं है तो कमरे में प्रकाश नहीं होगा, और कमरे में प्रकाश होता है मतलब बल्ब खुद ही प्रकाशित है। सूर्य नारायण प्रकाशित है, बाद में सूर्य नारायण की किरणें पूरे विश्व में जाती है, वो पर प्रकाशक बोलते हैं। स्व मतलब खुद का प्रकाश, पर मतलब दूसरे को भी प्रकाशित करता है। तो स्व पर प्रकाश, आत्मा खुद प्रकाशित है, ज्ञान प्रकाश वाला, और इसीलिए ब्रह्मांड की सभी बातें हम जानना चाहते हैं तो जान सकते हैं। तो स्व पर प्रकाशक, पर प्रकाश का मतलब होता है ये बाहर की दुनिया को देखना समझना, और स्व प्रकाश का मतलब होता है खुद में ही समावित होना। पर प्रकाश का उपयोग सिर्फ हम अज्ञानता की अवस्था में ही कर सकते हैं, और जब अज्ञान नहीं होता है तो आत्मा स्व पर प्रकाशक जरूर है, मगर पर प्रकाश में जो दिखता है वो जानने वाला, देखने वाला नहीं होता है, और इसीलिए पजल होता भी नहीं है। पजल तब होगा पर प्रकाश में जो दिखता है उसके डिटेलिंग में जाएंगे, उसकी वैल्यू करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे, तब संसार खड़ा होगा, नहीं तो नहीं होगा।
और ये तब होगा जब व्यक्ति के पास अज्ञान है। समझ में आया? नहीं, कुछ क्लियर हुआ नहीं। पहला क्लियर हुआ कि स्व प्रकाश के बिना पर प्रकाश नहीं होता है, वो क्लियर हुआ? या सुन लो, एक एक करके बताता हूँ। तो इसमें जैसे नहीं, पहले मैंने 3 एग्जांपल दिया। घर के बल्ब का दिया, सूर्य नारायण का दिया। उसमें आपको समाधान होता है कि स्व के बिना पर प्रकाश नहीं होता है। नहीं, वो एग्जाम्पल में तो क्लियर होता है, लेकिन उसमें एक प्रश्न खड़ा होता है कि भी जो है। नहीं, आपने एक बात स्वीकारी कि पर प्रकाश में दिखता है तो स्व प्रकाश होना चाहिए। उसका मैंने 2 एग्जांपल दिया, अभी भी टैली नहीं होता है। नहीं, वो टैली हुआ, लेकिन हाँ, उसमें तो से एक और अभी प्रश्न तो खड़ा हो रहा एक टैली हो गया। अभी दूसरा प्रश्न ऐसा करो, एक खत्म हो गया, मतलब कि है। जी, पर प्रकाश है तो स्व प्रकाश प्रूव हो गया, एक खत्म हो गया। अभी दूसरा क्वेश्चन बोलो। नहीं, तो उसमें ओरिजिनल तो ये क्वेश्चन है ही कि भी जो है ये स्व प्रकाश है तो आत्मा का हमें अनुभव क्यों नहीं होता है, तो वो क्वेश्चन है। लेकिन उसके अलावा दूसरा प्रश्न ये खड़ा हुआ कि भी जैसे बुद्धि है, बुद्धि स्व प्रकाशक बुद्धि जो है वो हमें बाहर की चीजों का ज्ञान कराती है, लेकिन हम्म, उसका स्व पर प्रकाशक स्वभाव नहीं है। तो उस वो हमको दूसरी चीजों का अनुभव कराती है, तो उसको फिर हम स्व पर प्रकाशक क्यों नहीं बोलते? आत्मा को ही हम स्व पर प्रकाशक बोलते हैं। जो क्योंकि बुद्धि का खुद का प्रकाश नहीं है। ओके, तो बुद्धि आत्मा के प्रकाश में जो दिखता है इसको आइडेंटिफाई कर सकता है, उनका खुद का प्रकाश नहीं है। ओके, आप समझे ना? तो ठीक है। बुद्धि कैसे आत्मा को और आत्मा का अनुभव कर सकती है? बुद्धि या तो रिलेटिव सत्य की वैल्यू कर सकते हैं, या तो दृष्टि परिवर्तन होती है तो रिलेटिव सत्य की वैल्यू 0 कर सकती है। यह बुद्धि का रोल है, विद द हेल्प ऑफ अहंकार। और हम्म, अगर बुद्धि का रोल समाप्त हो गया, मतलब बुद्धि जो रिलेटिव सत्य की वैल्यू करती थी, अगर वो रिलेटिव सत्य की वैल्यू बुद्धि ने 0 कर दी तो उनका अस्तित्व खत्म हो गया। तो स्व पर प्रकाशक स्वभाव रहेगा, पर प्रकाश में जो दिखता है वो देखने वाला जानने वाला नहीं रहेगा। तो कॉज इफेक्ट होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। तो ये जो हमको दूसरी चीजें हमको दिखाई देती हैं स्व के प्रकाश में, तो हमको खाली उससे एक इन्फ्रेंस करना है कि भी ये क्योंकि हमको ये चीजें दिखाई दे रही हैं तो इसलिए वो आत्मा का प्रकाश है, इसलिए वो दिख रही है, ऐसा। हाँ, और लेकिन दूसरी वो बात, इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए क्या है कि हमारी आंखों से दुनिया दिखती है। क्या हम दुनिया की सभी अवस्थाओं की वैल्यू करते हैं? नहीं। नहीं करते हैं। ऐसे ये जो इंद्रिय ज्ञान है वो भी दुनिया का ज्ञान है, और इंद्रिय है वो भी कुदरत की है, आत्मा की नहीं है। तो उसका ज्ञान भी रिलेटिव सत्य वाला है। तो रिलेटिव सत्य का ज्ञान की वैल्यू करना वही अज्ञानता है। वैल्यू करना, दिखता है वो गलती नहीं है, वैल्यू करते हैं वो। इसको मैं दूसरी तरह से समझ रहा था कि मैंने जो प्रश्न किस लिए खड़ा हुआ कि भी जो है मुझे लगता है कि भी ये हम हमारी जो दृष्टि कॉन्स्टेंटली बाहर की तरफ ही रहती है, हम्म, तो हम अंदर की तरफ हमने कभी दृष्टि डाली नहीं है। तो हम्म, इसलिए हमको बाहर की सब चीजें दिखाई देती हैं, वही हमको आदत है। तो सारा का सारा जो हमको ये ज्ञान दिया गया है, जो पुरुषार्थ करने को बोला है, आप जो बताते हैं कि भी कुदरत की रचना देखो, दादा ने बताया कि भी रिलेटिव देखो, व्यवस्थित करता है, उसका उद्देश्य मुझे लगता है कि एक यही है कि भी जो बाहर जो हम तरह तरह की चीजों के अंदर अ, ये हम प्रिंसिपल अगर अप्लाई करेंगे तो बाहर की चीजों में हमारा ध्यान हटके वो एक अंदर फोकस हो पाएगा कि भी जो है बाहर की चीजों की हम वैल्यू करते हैं, बाहर की चीज हमको दिखती हैं, उसके अंदर से कि भी ये मैं नहीं हूँ। तो कॉन्स्टेंटली मैं सोचता हूँ कि भी ये अच्छा है, ये खराब है, मेरे मन में विचार आया, तो वो मैं कॉन्स्टेंटली बाहर जा रहा है। तो हम्म, उसको जब हम बंद करेंगे तब वो अंदर फोकस हो पाएगा, और तब वो स्व प्रकाश जो है उस पे हमारा ध्यान जाएगा। अदरवाइज हमारा पर प्रकाशित वस्तुओं पर ही
ध्यान जाता है। तो ये अंडरस्टैंडिंग करेक्ट है। तो बराबर यही मैंने कहने की कोशिश किया है कि जब मन वचन काया उनकी अवस्था और बाहर की समग्र सृष्टि अगर आपको कुदरती रचना दिखती है, मतलब आप नहीं है और आपका नहीं है, वही तो वैल्यू जीरो हो गई। तभी तो आपको आपकी वैल्यू समझ में आएगी। तो कुदरती रचना देखने का पर्पस यही हुआ ना कि भी जो है हमारी दृष्टि बाहर वही की तो बजाय अंदर जाए। कुदरती रचना देखने का मतलब ही इसकी वैल्यू हमारे लिए एज अ सोल जीरो है, कोई वैल्यू नहीं है एज अ सोल। और जितनी वैल्यू करेंगे इतनी आप संसार में फंसे हुए हैं। जी। क्योंकि आत्मा के अलावा इस दुनिया में न तुम है और न ही तुम्हारा कुछ है। फिर क्यों वैल्यू करते हैं, फिर क्यों इंटरेस्ट लगाते हैं? मगर लगाते हैं क्योंकि बुद्धि है, अज्ञानता है, और अज्ञानता के साथ अहंकार जुड़ा है। तो वैल्यू करता रहेगा, भाव करता रहेगा, और जन्म मरण होता रहेगा। और वैल्यू जीरो करने का रास्ता ही हमने देखा, बताया। जो कुछ भी दिखता है, खुली आंखें या बंद आंखें, जो कुछ भी दिखता है सब कुदरती रचना है। और वो आकाश आत्मा के प्रकाश में दिखता है। तो उसमें मैं हूं और मेरा हूं ये सब्जेक्ट नहीं आना चाहिए। ये प्रकृति भी मैं हूं, यहाँ ये प्रकृति मेरी है, यहाँ प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ सत्ता संपत्ति संबंध साधन मेरा है, ये सब है इल्यूजन। तो ये है वो भ्रांति नहीं है, ये मैं हूं मेरा हूं ये बिलीफ भ्रांति है। और इसको जीरो करना है विद द हेल्प ऑफ कुदरती रचना। राइट। दैट इज द वे टू गो इनर एंड क्रिएट द वैल्यू ऑफ योर इनर सोल पावर। और कोई रास्ता नहीं है। मैं आत्मा हूं ऐसे बोलने से आत्मा का अनुभव नहीं होगा। वो भी दादा भगवान ने हजारों बार कहा है। बोलने से क्या मतलब? आत्मा बोलोगे वैल्यू संसार की करोगे, क्या मतलब है? ये जो आपने कुदरती रचना बताया है, ये मुझे ऐसा समझ में आता है कि भी जो वेदों में जो बताया कि भी नेति नेति नेति, तो ये वही मैंने उस बताया चीज है, को मैंने सत्संग में कहा है, आपने जो बताया है सेम वर्ड्स मैंने यूज किया है। नेति नेति वही कुदरती रचना है, मतलब सब कुछ कुदरत का है, मेरा नहीं है, बस वही तो नेति है। तो उसको नेति को मतलब वो प्रैक्टिकल रूप देने के लिए ये एक साधन है। दैट्स इट। ये नेति शब्द शास्त्र का है, आम लोगों को समझ में नहीं आता है। इसीलिए मैंने डिस्क्राइब किया कि ये कुदरती कानून से बनी हुई सभी अवस्था कुदरती रचना है, और हमको देखना है टेम्पररी है, उनका क्रिएटर भी वो है, उसका मैनेज करने वाला भी वह है, और डिस्ट्रॉयर भी वही है, कुदरती है। क्रिएटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर तीनों कुदरत है। हमको तो कुदरती रचना देखना है, उसमें इन्वॉल्व होकर कोई भी प्लस या माइनस वैल्यू करने की जरूरत नहीं है। वैल्यू ही हमारे लिए जीरो है। समझा। और तभी आपको आपकी वैल्यू समझ में आएगी। इतना जरूर ध्यान रखो कि ये जन्म से मौत तक की सभी अवस्था जो हम अनुभव कर रहे हैं, देख रहे हैं, जान रहे हैं, बिकॉज ऑफ आई एम। अगर मैं नहीं हूं तो कोई अवस्था है ही नहीं। मगर अवस्था इसीलिए बना है कि मेरी हाजिरी में मेरी वैल्यू न करके विनाशी अवस्थाओं की वैल्यू करी, इसीलिए ये जीवन मिला है। अगर वैल्यू नहीं करोगे तो लाइफ कैसे मिलेगी, क्यों मिलेगी? राइट। ये हमारी गलती का परिणाम है। इसमें पाप पुण्य दोनों गलती है, पाप भी गलती है, पुण्य भी गलती है। ऐसा नहीं कि पुण्य अच्छा है, मगर आज तक हमारे धर्म गुरुओं ने यही सिखाया है कि पाप का प्रतिक्रमण करो, पुण्य का नहीं करो। तो संसार तो है ही, यही तो साइंस नहीं है। साइंस में पाप पुण्य दोनों की वैल्यू जीरो होती है, और धर्म में पुण्य की वैल्यू है, पाप की वैल्यू नहीं है। तो इसीलिए तो साइंस और धर्म में डिफरेंस आया ना। तो डिफरेंस कैसे आएगा? आज धर्म में क्रिया है क्योंकि पुण्य है, विज्ञान में क्रिया नहीं क्योंकि वहां पाप पुण्य की बात ही नहीं है। तो फिर क्रिया कहां से आएगी पुरुषार्थ के रूप में? कोई भी क्रिया करोगे, धर्म की क्रिया करोगे, सामाजिक क्रिया करोगे, कुदरती रचना खत्म हो गई।
नो क्रेडिट नो डेबिट। जी। ओके, अभी दूसरे को मौका देते हैं। हाँ, जय सच्चिदानंद। हाँ, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। यस, और कोई है तो प्लीज। કીધેલું આપણું તમારું વિડીયો કે પ્રધાનમંત્રી મોદી ગીતા આપે છે પણ રામાયણ નથી આપતા. સોચો પર્પસ क्या है? એમની તમારો વિડીયો ઓપન છે? નથી થતો. સારું, બોલો બોલો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ, બોલો. આપણે પ્રધાનમંત્રી મોદીજી બધાને ગીતા આપે છે પણ રામાયણ નથી આપતા. સોચો પર્પસ क्या है? પણ મને તો કઈ એમાં સમજાતું નથી, તો આપ સમજાવો. એટલે મેં આ વાક્ય બોલ્યું તે વાક્ય તમે રિપીટ કર્યું એમ કહો છો? હાજી. હા, કારણ કે આ કાળમાં રામાયણ ના ચાલે, મહાભારત ચાલે. એટલે કૃષ્ણ જોઈએ, સામ દામ દંડ ભેદ. તો ગીતા તો આપે છે. આપે એમ કીધું ને કે ગીતા બધાને આપે છે પણ રામાયણ નથી આપતા. ગીતા આપે છે એટલે ગીતાની વેલ્યુ છે. રામાયણ નથી આપતા એટલે રામની વેલ્યુ નથી એમ કહું છું. હજુ ના ખબર પડી? પણ બંનેની વેલ્યુ તો રામ ને કૃષ્ણ બંને આમ તો સમર્થ જ છે ને સ્વામીજી. સમર્થની વેલ્યુ ક્યાં પ્રશ્ન છે? અત્યારે આ કાળમાં શું શેની જરૂર છે એની વાત છે. હા, આ કાળમાં કૃષ્ણ ભગવાનની. તો પછી માટે ગીતા આપે. બરાબર બરાબર. અત્યારે તમારા પરિવાર બધાને કોઈ રામ ને સીતા થવાના છે કોઈ? નહીં નહીં. તો પછી એટલે કૃષ્ણ ભગવાને મહાભારતમાં યુદ્ધ વખતે જે સામ દામ દંડ ભેદની જે નીતિ અપનાવી અને કૌરવો સામે જે વિજય પ્રાપ્ત કર્યો એ રામ જેવી પ્રકૃતિને કારણે નહીં, એ કૃષ્ણને કારણે. કૃષ્ણ જેવી પ્રકૃતિ આ કળયુગમાં હોવી જોઈએ. સતયુગમાં ભલે રામ ઇઝ ગ્રેટ પણ કૃષ્ણ જોઈએ. બરાબર સ્વામીજી. હવે મારી વાત સમજાય? હાજી હાજી. હા, હવે સ્વામીજી બીજું એક વાક્ય છે, ખાલી એનું ટૂંકું જ છે કે દુનિયામાં લોકોને ખુશ નથી કરવાના પણ નાખુશ ન થાય એ જોવું. તો રિલેટિવ સત્ય થયું ને? ના ના, એટલે લોકોને શું લાગે છે કે આપણા વ્યવહારથી લોકો ખુશ રહેવા જોઈએ. અરે મેં કહું આપણે ખુશ નથી કરવાના. કોઈને ખુશ ના કરી શકે. આપણે તો ખુશ ના થાય એટલે મીન્સ આપણાથી કોઈને દુઃખ ના થાય એટલી જાગૃતિ રાખવી. થાય તો કુદરતી રચના, પણ ના થાય તો ભાવ રાખવો. પણ ખુશ કરવાનો ભાવ ના રાખવો, કારણ કે ખુશ ક્યારેય કોઈ થવાનું નથી. તમે ક્યારેય કોઈ કરી શકો. 10 વખત 9 કામ કરશો ને એક કામ નહીં કરો તો નાખુશ થઈ જશે. હા, સાચી વાત. એટલે ખુશ કરવાનો પ્રયત્ન ના કરવો. નાખુશ એટલે કે દુઃખ ન થાય એવું બને ત્યાં સુધી. સુખ ના થાય તો બરાબર. બસ 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 બસ. ઓકે, ધન્યવાદ સ્વામીજી. પ્રણામ. મારો કહેવાનો એ છે. હા, પ્રણામ પ્રણામ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હા, બોલો. હા સ્વામીજી, આપણું જે બોડી છે એ મલ્ટિપલ સેલ થી બનેલું છે અને દરેક સેલ ની પોતાની આત્મા છે. તો પછી આપણી જે આત્મા છે એ કયા પાર્ટ ને પ્રકાશિત કરે છે? એનું તો કઈ પછી મહત્વ ન રહ્યું ને? આપણી પાર્ટ્સ ને એટલે બોડીના દરેક પાર્ટ્સ ની તો પોતાની ઇન્ડિવિજ્યુઅલ સોલ છે. ઇન્ડિવિજ્યુઅલ સોલ છે. જેમ કે બ્લડ ના બધા સેલ છે તો એ બી બધા જીવિત છે. એ રીતે આપણે કીધું હતું ને કે બાકી બધા એકેન્દ્રિય જીવો છે અંદર. પણ એ સોલ ને આપણા સોલ ને શું લેવા દેવા? હા, એટલે સ્વામીજી એ જ પૂછવું હતું કે જે આખું જે ઢાંચો છે એ બધા સેલ્સ થી કમ્બાઈન થઈને બનેલું છે, તો દરેક સેલમાં હોય છે આત્મા? એ ફિઝિકલ બોડી નો પ્રશ્ન છે અને ફિઝિકલ બોડીની પ્રક્રિયાને આધારે એકેન્દ્રિય જીવોથી ફિઝિકલ બોડી ચાલે છે. પણ બોડીનો જે સોલ છે એના આધારે બોડી જીવતી છે. હવે સોલ નીકળી જાય તો પણ બોડીની અંદર રહેલા બ્લડમાં એકેન્દ્રિય જીવો હોય, એને પેલા કોઈ લેવા દેવા નહીં. બરાબર, સમજી ગયા?
હા હવે આપ શરીરને 5 દિવસ મૂકી રાખો અને એમાં 5 દિવસ પાણી ભર્યું હોય કે લોહી ભરેલું હોય તો એમાં જીવ હોય, એને પેલા સોલને કોઈ લેવા દેવા નહીં. જી જી આ જીવો એ શરીર ચલાવવા માટે છે અને પેલો જે સોલ છે એના આધારે શરીરનું અસ્તિત્વ છે. બરાબર. એટલે સ્વામીજી નીકળી ગયો પછી શરીર એક્સપાયર થઈ ગયું. હવે શરીરની અંદર ચલાવવા માટેના જે બ્લડ વોટર એ બધું હોય એના જીવોને પેલા સોલ સાથે કોઈ લેવા દેવા નહીં. બરાબર. અને બાકી જે બોડીના સેલ છે મસલ્સ છે એ બધાનો તો જે આપણો જે આત્મા છે એ કોમન જ રહેશે ને? આખા બોડીનો એક જ આત્મા હોય મેઇન. ઓકે. પેલા જીવો તો બોડીને જીવતું રાખવા માટે વાયુ પાણી ખોરાક એનાથી બધા બનેલા છે, કેન્દ્રીય જીવથી. એ શરીર ચલાવવા માટેના છે, એ મૂળ બોડીનો સોલ નથી. બરાબર. ઓકે, સમજાઈ ગયું. હા. અને સ્વામીજી બીજું એ કે આપણે જે આત્માનો અનુભવ છે કાં તો 100% થાય અને કાં આપણે જે ડેવલપમેન્ટમાં હોય બાકી હોય તો એ પછી થાય. તો હવે જે નાભીના પ્રદેશો ખુલ્લા છે જેને લીધે આપણે ઘરે આવી શકીએ છીએ, ઓફિસ કે કામ ને બધું રૂટીન કરી શકીએ છીએ, તો ઈ પાર્ટ છે એ આત્માનો પાર્ટ ખુલ્લો થયેલો છે કે ઈ શું છે? એમાં કન્ફ્યુઝન થાય છે. ના આત્માનો જ ભાગ છે, આત્માનો જ પ્રકાશ છે. પણ એ જે પ્રકાશ જે છે એ પ્રકાશને આધારે આ બધી સૃષ્ટિ અત્યારે લિમિટેડ ખુલ્લી થઈ છે. બરાબર. લિમિટેડ, જેના આધારે આપણે આ જીવન જીવી શકીએ છીએ. પણ મૂળ જ્ઞાન પ્રકાશ તો આત્માનો જ છે. પણ એ જ્ઞાન પ્રકાશ અત્યારે જે બતાવે છે બહુ લિમિટેડ વસ્તુ બતાવે છે. બ્રહ્માંડના રહસ્યો બતાવતું નથી. અને માટે આપણે કાયમ માટે સંજોગોમાં કન્ફ્યુઝ રહીએ છીએ અને અજ્ઞાનતાએ કરીને સારા ખોટા ભાવ કરીને કર્મ બાંધી દઈએ છીએ. પણ જો બ્રહ્માંડનું રહસ્ય સમજાઈ જાય તો પછી આપણને ખબર પડે કે એક પણ અવસ્થા આપણે બનાવી નથી, આપણા કંટ્રોલમાં નથી અને આપણે વિસર્જન કરતા નથી. બધી જ અવસ્થા કુદરત બનાવે છે, કુદરત ચલાવે છે, કુદરત અંત લાવે છે. માટે આજે જે કઈ થઈ રહ્યું છે એ તો બધું મિકેનિકલ છે. એના માટે કોઈ પણ વ્યક્તિ વ્યક્તિગત રીતે જવાબદાર નથી, કારણ કે બધાને જ કુદરતે બોડી ફ્રેશ આપી છે. કર્મ પાટલા અવતારના, બોડી ફ્રેશ. આત્મા તો ભૂલ કરતો નથી, માટે બોડીની ભૂલ દેખાય છે એ અજ્ઞાન છે. બરાબર. એ અજ્ઞાન ત્યારે ખબર પડે જ્યારે બ્રહ્માંડના રહસ્યો આ કુદરતી રચના કુદરતી કાનૂનથી ખબર પડે તો. સમજી ગયા? એટલા માટે આ છે. અને એ અજ્ઞાન નહીં જાય તો કેવળ જ્ઞાન થવાનો કોઈ ચાન્સ જ નથી. પહેલું અજ્ઞાન કાઢવું પડશે, જેને કેવળ દર્શન કહે છે, તો પછી કેવળ જ્ઞાન થશે. કેવળ દર્શન વગર કેવળ જ્ઞાન કોઈને થાય નહીં. એટલે પહેલું અજ્ઞાન કાઢવું જ પડશે 100%. થોડું ઘણું નહીં, 100% કાઢશો તો જ કેવળ જ્ઞાન થશે. સમજાયું પ્રભુ? જી જી સર. ઓકે પ્રભુ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હમણાં જેમ તમે મિલનભાઈ ને કહ્યું કે આપણે ગમે તેમ કરીને અજ્ઞાન તો કાઢવું જ પડશે, બરાબર, એ તો આપણે ખ્યાલ છે. હવે પણ આપણે અજ્ઞાન સંભાવથી કાઢીએ અથવા જ્ઞાન તપથી? સંભાવથી અજ્ઞાન નીકળે નહીં. સંભાવ રાખવાથી અજ્ઞાનની સંજોગોની અસરોથી મુક્ત થઈ જાય. સંભાવે નિકાલ કરવા પાછળ વિજ્ઞાન નથી, પણ સંભાવે નિકાલ કરવા પાછળ પાપ પુણ્ય ન થવા જોઈએ એટલો જ કોન્સેપ્ટ છે. એટલે એમાં વિજ્ઞાન વસ્તુ વિજ્ઞાન નથી એમ કહેવા માંગુ છું. સંભાવે નિકાલ કરવો એ સ્ટેટમેન્ટમાં બેકઅપમાં વિજ્ઞાન નથી. અચ્છા, તો એ મને વિજ્ઞાન દ્રષ્ટિથી કુદરતી રચના દેખવો હોય તો સંભાવે નિકાલ છે. પેલામાં સંભાવે નિકાલ કરવાનું કહેવામાં આવે છે. અહીં તો કુદરતી રચના જોયું એ જ સંભાવ.
સો એમ કે કુદરતી રચના ઇઝ ફાર બેટર દેન સંભાવ. એટલે બેટર એવું નહીં, કુદરતી રચના ઇઝ અ સાયન્ટિફિક એપ્રોચ એન્ડ સંભાવ ઇઝ અ રિલિજિયસ એપ્રોચ. તો પછી આપણે તો અત્યારે બધું ઈ સાયન્ટિફિકલી જ કરવાનું છે ને. આપણે તો એટલે આપણે સંભાવ શબ્દ વાપરવો હોય તો વપરાય, પણ ક્યારે વપરાય? તમને કુદરતી રચના દેખાયું એ સંભાવ, અમે સંભાવે નિકાલ કરવાનો છે એવું ના બોલીએ. અચ્છા, અમે એમ કહીએ કુદરતી રચના જોયું એ જ સંભાવ, એ સંભાવે નિકાલ થઈ ગયો, તમારે કરવાનું નહીં. કુદરતી રચના દેખ્યું એ સંભાવ, કુદરતી રચના ન દેખ્યું એ વિસંભાવ, તો કર્મ બંધાશે બસ. માટે આપણે કીધું કે જન્મથી મોત સુધી બધી જ અવસ્થાઓને કુદરતી રચના જોવું એ પ્રતિક્રમણ, ન જોવું એ અતિક્રમણ. હા, ઓકે, સમજી ગઈ. તો પછી સ્વામીજી, તો જ્ઞાન તપ એટલે શું છે કે પરાક્રમમાં જાય કે આપણે જયારે કપરા સંજોગોમાં આપણે જે જ્ઞાનનો ઉપયોગ કરીએ એ જ્ઞાન તપ કહેવાય. હા હા, તપ તો જ્ઞાન તપ તો તપ કહેવાય ને. પરાક્રમ પણ નાનું મોટું મીડિયમ એ બધું કહી શકાય. તપ નો મતલબ શું? તપ એટલે સંસારમાં જેને ધર્મમાં તપ કે છે એને તપવું કે છે. અને આધ્યાત્મમાં તપ નો મતલબ કુદરતી રચના જોવાની પ્રક્રિયા જોઈ લીધી, આઈ એમ રિલેક્સ, પણ નથી જોવાતી ત્યાં સુધી પ્રક્રિયામાં છું. એટલે કુદરતી રચના ગમે જોવાની પ્રક્રિયામાં કોઈ વ્યક્તિએ મારું 10 વખત અપમાન કર્યું અને 10મી વખત કર્યું ત્યારે મને એ જે અપમાન કર્યું એ કુદરતી રચના દેખાતું નથી હોવા છતાં, તો મને કુદરતી રચના દેખવામાં જે સમય લાગ્યો એને તપ કહેવાય. પણ તપનું પરિણામ શું છે? તો કે સેપરેશન, મુક્તતા. પુણ્ય નહીં. ધર્મમાં તપનું ફળ પુણ્ય છે, અહીંયા પુણ્ય નહીં આવે, સેપરેશન. સો આપણે જયારે મુક્તામાં હોઈએ, આપણે સેપરેશન જોઈએ કે આ પ્રકૃતિનું છે, મારું નથી, તો એ સંભાવમાં ન આવે, જ્ઞાન તપમાં આવે. હા, એટલે ના, તમે કુદરતી રચના જુઓ છો એ સિમ્પલ દર્શનનો ઉપયોગ છે, પણ જયારે કુદરતી રચના જોતા જે સમય લાગે છે એને તપ કહેવાય. એને કુદરતી સમય લાગે એને તપ કહેવાય. તો પણ આપણે તો કહીએ છીએ ને કે કુદરતી રચના જોવા કરતા આપણે જેમ સેપરેશન રહ્યું, છૂટાપણું રહ્યું, એ વધારે મહત્વનું. એટલે કુદરતી રચના જોવાથી જ છૂટાપણું રહે. કુદરતી રચના જોયું ઇટ મીન્સ યુ આર સેપરેટ, નોટ યુ. So it is equal to કુદરતી રચના equal to separation. equal to પણ નહીં, એનું રિઝલ્ટ. મેં અવસ્થાને કુદરતી રચના જોયું એ તો સંભાવી નિકાલ. તમે હવે જો સેપરેશન કુદરતી રચનામાં આવી જાય બસ. શું એવું તો મેં એક સત્સંગમાં એવું સાંભળ્યું હતું, હવે મારી અત્યારે ભૂલે થતી હોય કે કુદરતી રચના સેપરેશન મુક્તા એ વધારે એનાથી ઉપર છે કુદરતી રચના કરતા, કે આપણે શું કીધેલું કે મુક્તતાની અનુભૂતિ કરવી એ તો આપણું અલ્ટિમેટ આપણું ગોલ છે ઇન ઓલ સર્કમસ્ટાન્સીસ. પણ અત્યારે આપણે સ્ટેપ બાય સ્ટેપમાં છે. એટલે કુદરતી રચના જોઈએ, મુક્તતાની અનુભૂતિ કરીએ, કુદરતી રચના જોઈએ કરીએ, જ્યાં ના જોઈએ ત્યાં આપણે પાછળ જોઈન થઈ જઈએ છીએ. સો સંપૂર્ણ મુક્તતાની અનુભૂતિ તો એ તો બિયોન્ડ છે. ઓકે, સો સંપૂર્ણ અત્યારે આપણે બધા મુક્તતાની પ્રેક્ટિસ કરી રહ્યા છે. સમ ઓફ ધ સર્કમસ્ટાન્સીસ રહે છે અને ક્યારેક આપણને નથી રહેતી. હા, એ તો પણ આમાં કુદરતી રચના જોવામાં સેમ જ થાય છે ને, કોઈ વાર રહે છે ને કોઈ વાર નથી રહેતું. એટલે જ મુક્તતાની અનુભૂતિ એ અનુભવી જ્ઞાનીઓની કોન્સ્ટન્ટ અવસ્થા હોય, અને આપણે બધા હજુ પુરુષાર્થના સ્ટેજમાં છીએ. રે ના રે એટલે તો આપણે પ્રેક્ટિસ કીધું. પેલા પ્રેક્ટિસ થી બિયોન્ડ થઈ ગયા છે, પ્રેક્ટિકલ થઈ ગયા છે જ્ઞાની. અચ્છા,
એમ એટલે મુક્તતાની અનુભૂતિ જે કરવી ને એ એક ઊંચું સ્ટેજ છે. અત્યારે મુક્તતાની અનુભૂતિની આપણે બધા પ્રેક્ટિસ કરીએ છીએ. શું કરીએ છીએ? પ્રેક્ટિસ. ક્યારેક રહે, ક્યારેક ના રહે, ક્યારેક રહે, ક્યારેક ના રહે, એવી રીતે. તો સ્વામીજી, આપણે આ જ્ઞાન તપ અને આધ્યાત્મિક રીતે જે સાધના કીએ છીએ એ બેમાં શું ડિફરન્સ? તમે સાધના શબ્દ કોના માટે આઈડેન્ટિફાય કરો છો? સાધના એ જ મારે સમજવું છે કે સાધના આપણે આધ્યાત્મિકમાં કોને કહીએ છીએ? આપણે અધ્યાત્મમાં તો સાધના એટલે સાધ્યને સાધવા માટે જે તમે અવસ્થાઓથી મુક્ત રહો છો એ તમારી સાધના છે. અવસ્થા છે એનાથી તમે મુક્ત રહો છો એ તમારી સાધના છે. ધેટ્સ યોર ગોલ. અવસ્થામાં અવસ્થિત થશો તો વ્યવસ્થિત નહીં છોડે, અને અવસ્થાથી અલગ રહેશો તો વ્યવસ્થિત કશું નહીં કરે. એટલે અત્યારે અવસ્થાથી મુક્ત રહેવાની આપણે સાધના કરી રહ્યા છે. મન, વચન, કાયની બધી જ અવસ્થાથી, 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયોની બધી જ અવસ્થાથી મુક્ત રહેવાની અનુભૂતિ કરી રહ્યા છે આપણે. અને મુક્તતાની અનુભૂતિ થઈ ગઈ એ આપણું ગોલ. અવસ્થાથી મુક્ત રહેવું ને સેપરેશન ઇઝ સેમ થિંગ ને? હા, એટલે આપણે આધ્યાત્મિકમાં મને ખબર છે કે આપણે એ તો ક્રમિકમાં આવે છે કે સાધના કરવી એટલે રીતસર બેસીને મેડિટેશન જેવું, પણ આપણે આધ્યાત્મિકમાં આપણા સાયન્સમાં સાધના એટલે આ તમે જે સમજાવો એ જ કે અવસ્થાને આપણે મુક્ત રીતે જોવી. બરાબર ને? હા, આપણું આધ્યાત્મમાં મેડિટેશન એટલે શું? કોઈ પણ અવસ્થાની અંદર શુદ્ધાત્મામાં સ્થિર થઈ ને શુદ્ધાત્મા સિવાયની અવસ્થાની કુદરતી રચના જુઓ તો એ બંધ આંખનું કહો કે ઉઘાડી આંખનું કહો, આધ્યાત્મિક દ્રષ્ટિએ મેડિટેશન છે. ઓકે. જે મેડિટેશન આંખો બંધ કરીને મહાપુરુષો પ્રાપ્ત કરે છે એ તમે ઉઘાડી આંખે કરી શકો, કારણ કે સેપરેશન ઇઝ મેડિટેશન. અને તમે એટેચ થઈ જાઓ એનું નામ તમારો કસાય, ક્રોધ, માન, માયાલો. બરાબર. ઓકે, થેન્ક યુ સ્વામી, સરસ સમજાઈ ગયું. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ભગવાનની જરૂર છે સત્યુગનું. એ કનેક્શન આખું બેસે છે કે કેમ આટલું થોડુંક પણ ઇન્ટરેસ્ટ પોલિટિક્સમાં લેવો પડે. એટલે વિચારની અત્યારે તો આપણાથી કશું કરી શકાય નહીં, પણ જે વિચારની દ્રષ્ટિ આ ટાઈમ એવો છે એટલે એ તમે એક્ઝેક્ટ કહ્યું કે સામ દામ દંડ ને ભેદ આ કાળમાં ચાલશે જ નહીં, દુનિયા જ નહીં ચાલે. એટલે જેને જેને કન્ટ્રી ચલાવી હશે, ઇવન તો તમારે કંપની ચલાવવી હશે, દુકાન ચલાવવી હશે, કે કોઈ પ્રોફેશનલ જગ્યાએ મેનેજ કરવું હશે તો સામ દામ દંડ જોઈએ જ. આ કાળની અંદર રામની જેમ તમે બિહેવિયર કરો પોસિબલ જ નથી. ઇન એની ફિલ્ડ પોસિબલ જ નથી. લાગે એવું કે નથી પોસિબલ, કારણ પણ અત્યારે દુનિયા તો બહારનું ચરિત્ર માંગે, રાઈટ? ચારિત્ર હોવું એ જુદી વસ્તુ છે કે સામ દામ દંડ ભેદમાં કે કેરેક્ટર ખરાબ નથી થતું, પણ જેવી વ્યક્તિ છે એવું તમારી સામે ઓપોઝ કરવાનો પાવર હશે તો યુ સર્વાઈવ યોર કલ્ચર, યોર કન્ટ્રીઝ એન્ડ યોર રિલિજન એન્ડ યોર પીપલ ઓફ યોર કન્ટ્રી. આજે તમને કોઈ એમ કે ભાઈ અમે તમારા ઉપર હુમલો કરીએ અને તમે કહો શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ, તો ના ચાલે ને. ના ચાલે. આપણે થયેલું જ ને, પહેલા ઇતિહાસ કહે છે જ ને કે સોમનાથનું મંદિર એના ઉપરથી આપણે બોધપાઠ શીખવાનું કે હવે એ વસ્તુ પોસિબલ નથી. સતયુગમાં જયારે બધા માણસોનો સ્વભાવ હ્યુમેનિટી, મેં તમને એટલે સતયુગમાં હ્યુમેનિટી શ્રેષ્ઠ હોય તે વખતે રામની વાતો કરવી ઉત્તમ છે, કારણ કે બધાનો નેચર એટલીસ્ટ હ્યુમેનિટી વાળો છે. અહીંયા માર કાપની વાત કરતા હો ને તમે રામાયણની વાત કરો કે એમનો મેર પડે. તો લોકો રામાયણ પાઠ પડે છે, પણ ઘણી વખત લોકો, જો કે આપણી તો સરસ આખું સાયન્સ જે આધ્યાત્મિકનું કુદરતી રચના જોવાનું, અને તમે પ્રતિક્રમણની જે વાતો કરી છે, પણ બહારના ઉદય જુદા એ કુદરતી રચના છે, કારણ કે બહારનું ઉદય અંદરનું ડિસ્ચાર્જ અંતસ્કરણ એ બુદ્ધિ લઈને જ આવેલું છે, સાથે અજ્ઞાન ને પ્લસ જ્ઞાન એવું છે સાથે, કારણ કે જ્ઞાન હતું તો જ સમ્યક જ્ઞાનનો ઇન્ટરેસ્ટ જાગ્યો, અને સાથે અજ્ઞાન પણ એટલું જ છે, તે જ હોય, કારણ કે જે પણ દુનિયા બને એની સામે તમારી સામે તમે આ બહારથી એટેક થઈ જાય, બોલાઈ જાય. સમટાઈમ્સ યુ હેવ ટુ પ્લે ધ
whatever the part you need to play, પણ તમારે જે ભાગ ભજવવાનો. તો આપણને ઘણી વખત એવું થાય કે આ કુદરતી રત્ન કહેવાય, પણ એ કુદરતી રત્ન જ છે, કારણ કે ડિસ્ચાર્જ નો ભાગ છે. અંદરનો ઓપિનિયન કે છે કે ના, આ જ કુદરતી રત્ન છે, પ્રકૃતિનો રોલ છે આખો, અને હું એનાથી મુક્ત જ છું કાયમનો, ચેતન અવિનાશી જ્ઞાન. એટલે આખું સાયન્સ આખું આપણું ખુલ્લું થાય છે, અને આ ઉદયો બધા એની માટે ખલાસ થાય છે, ચાહે બુદ્ધિ નો હોય કે સમ્યક જ્ઞાન નો હોય, મિથ્યા જ્ઞાન, મિથ્યા દર્શન નો. એ બંનેને રોલ જોવાની સ્વામીજી આપની કૃપાથી એક દ્રષ્ટિ ખુલ્લી છે, બંને રીતે જોવાનું. પ્રકૃતિનો રોલ કઈ રીતે ડિસ્ચાર્જ, કૃપા શબ્દ નહીં વાપરો, માર્ગદર્શન આપનું માર્ગદર્શન. કૃપા આપણા આવો તો થાય ને, કારણ કે લોકો કૃપા શબ્દ છે ને એ હેન્ડીકેપ બનાવે છે, અને હું એને બહુ હાઇલાઇટ, ભલે સામાન્ય વ્યક્તિ બોલે છે, પણ તમારા જેવા સાયન્ટિસ્ટો નહીં બોલવું જોઈએ. આપણે આગળ માર્ગદર્શક કહીએ, આપણે ગાઈડન્સ કહીએ આપણે, કેમ કે કૃપામાં માણસ હેન્ડીકેપ થઈ જાય. હવે હું તમારા આધારિત છું, આપણે કોઈને આધારિત નથી બનાવતા. કૃપા એ રીતે નથી લેતી, તમે નૈમિતિક તો છો ને, નૈમિતિક અને નિમિત્ત જે બનેલું હોય એના માટે સહેજ અહોભાવ અંતરમાં અહોભાવ વિનય વિવેક શબ્દ એક નીકળી જાય છે. બાકી તો એટલે આને લીધે આખું આ છૂટું પડી જાય છે. ડિસ્ચાર્જ નો રોલ તમે જેમાં જે ગીતાનો રોલ કહો છો એ પણ, કારણ કે વર્ણાઈને જ આવેલો છે પાસ્ટની લાઈફ નો, આખું જે આપણે જોતા આવ્યા, અથડાતા આવ્યા, અને હવે આપણો રોલ. પણ પછીથી એવો એક સ્ટેજ આવ્યો કે પછી તમને આ બધાની વેલ્યુ 0 થઈ જાય છે આખી, ધીમે ધીમે. કારણ કે ધીમે ધીમે જેવું કુદરતી રત્ન જોયો છે તેની ઇમ્પોર્ટન્સ તમને ઘટી જાય છે, કારણ કે અવસ્થા બદલાતી ટેમ્પરરી છે, અને આત્મા પરમાનન્ટ છે, જે સાથે ભલે દેખાતો નથી, પણ છેવટે એનો રોલ તો મેઇન છે, આત્માની હાજરી. હવે બીજું આપનું એક સૂત્ર છે કે એ પણ સમજાય છે, છતાંય તમે પાછળ પૂછ્યું હતું કે જે ભગવાન, તો કે સ્થૂળ દેહને આપણે ભગવાન તરીકે દરેક દુનિયા આખી પૂજતી આવી છે, અને એની મૂર્તિઓ અને પૂજતી આવી છે, અંદર જે પ્રગટ થયા છે ખરેખર એ પરમાત્મા સ્વરૂપ છે. એને ભગવાન તો ના જ કહેવાય, પણ આત્માની ઓળખ કે તમે શું કહો છો, તમે શું સમજાવો. પણ દુનિયાની તો શ્રદ્ધાની દ્રષ્ટિએ જેમાં પ્રગટ થયું હોય એને દુનિયાને પોતાનું જ્ઞાન ના હોય એટલે ભગવાન તરીકે જ ઓળખે. એવી રીતે અમે દાદા ભગવાનને પણ ઓળખતા હતા, કારણ કે એક જાતનું સમર્પણ કુદરતી થયેલું, અને જે જ્ઞાન હતું કોઈને સમજાવ્યું નતું, અનુભવ્યું નતું, એ થોડું ઘણું સમજાવ્યું, લિંક તમારા થકી થોડી આગળ વધી. એટલે આપણે એ ભગવાન એટલે ભગવાન જ લાગે છે, ભલે દુનિયાને એક્સેપ્ટ થાય, દેહધારી છે અત્યારે ના હોય, પણ છતાં એક ઉપકાર કહીએ ને, તમારે ઉપકાર છે એ નથી આપણે કહ્યું કે ઉપકાર કરુણા સાગરનો, એમની કરુણા જે જગત કલ્યાણની હતી એનાથી જે આપણને નૈમિતિક પણ ઉપકાર થયો. પણ દાદા ભગવાને પણ કહેલું કે અમે નિમિત્ત કહીએ કે અમે તો માત્ર નિમિત્ત છે. દાદા એવું બોલતા હતા કે નિમિત્ત છે તમારું જ્ઞાન ખુલ્લું કરવામાં, એ પણ ખુલ્લું કરવા આપતો તો વ્યવહારથી બોલ્યા, પણ બોલીએ ગયા છે કે ખુલ્લું કરીએ છીએ, છે જ અંદર, પણ અમે તમારો ખજાનો ખોલી આપીએ છીએ, એ નિમિત્ત ભાવે. પણ છતાંય દાદાને આ પણ હતું કે નિમિત્ત અમે બોલીએ, પણ તમે નિમિત્ત ના બોલશો, નિતા જ્ઞાનનું ફળ નહીં આપે, તમને લાભ નહીં થાય, લાભ એનું ફળ નહીં મળે, કારણ કે અંદરથી એક હોવો જોઈએ, અહેસાસ હોવો જોઈએ, પાસેથી ગ્રહણ કરવાનું છે, વિનય છે, આ પરમ વિનયનું ચરમ સીમા છે આખી, કે એનો અહેસાસ હોવો જોઈએ કે યસ ઉપકારી તો છે જ, અને એટલે ભાવ થઈ જાય, ભક્તિ આવી જ જાય તમારે કુદરતી રીતે, પ્રકૃતિ લઈને આવી હોય એ રીતે. હવે આપનું શું કહેવું છે, એવું મને સમજાય છે સ્વામીજી. ના એટલે બરાબર છે ને, આપણે જ્ઞાની પુરુષ નિમિત્ત છે ને, ઉત્તમ પ્રકારના નિમિત્ત છે કે જેનાથી આપણે સંસારમાંથી મુક્તિ તરફ માટેની આપણી એક દિશા બદલાઈ એમના નિમિત્તે. અને એ દિશા પછી આ વિજ્ઞાનથી ઓર પરિપક્વ થઈ, બસ એમાં કઈ ડિફરન્સીસ મતભેદ હોય જ નહીં ને. આપણે ના મતભેદ નહીં, પણ અંદર એહસાસ હોય કે નિમિત્તો કેવા ઉત્તમ મળ્યા, આખું પરિવર્તન અંદર બીજા લાઈફનું ચેન્જ કરે. આપણે ડોક્ટર થયા તે પહેલા ધોરણના ટીચર પણ એટલા જ ઉપકારી છે બીજા ધોરણમાં જવા માટે, અને બીજાના એટલા ઉપકારી છે ત્રીજા ધોરણમાં જવા માટે. એટલે દરેક ટીચર આપણને આગળ લઈ જવા માટે they all are respected as per the level. એના આધારે આપણે એક પગથિયું ઉપર ચડ્યા, હવે ના હોય તો પગથિયું કેમ ને ચડીએ? અને દરેક પગથિયાની ટોચ ઉપર ગયા ત્યારે એક એક પગથિયાની કિંમત છે કે નહીં? ઓફકોર્સ, એવી રીતે આ બધા સ્ટેપ છે,
સ્ટેપિંગ સ્ટોન, અમારા પછી આગળ તમને તીર્થંકર મળશે, એની કઈ કિંમત સમજાશે, અથવા તો નેક્સ્ટ બર્થમાં પણ કોઈ અનુભવી મળશે, એની કિંમત સમજાશે પાછી. એમ કરતા કરતા સ્ટેપ કરતા કરતા આપણે છે આપણા ગોલ સુધી પહોંચવાનું છે. એટલે તમારું જે સેન્ટેન્સ હતું એ મને થોડું એક્સપ્લેનેશન વેરિએશન, કારણ કે બધા એ લેવલ પહોંચી શકે નહીં, એજ સ્પિરિચ્યુઅલ લેવલ, આધ્યાત્મિક લેવલ, કે અંદર રહેલા પરમાત્માને, કારણ કે દુનિયાને તો દેખાતું જોઈએ છે, રાઈટ? અને હું પણ એવું જ યુઝ છું કે દેખાતું, કારણ કે આત્મા હવે સમજાય એની વેલ્યુ, કે એની હાજરી છે. એ પણ આટલો વખત બોલ્યા, એના માટે સમજવાનો પ્રયત્ન કર્યો, ત્યાં ખબર પડે કે આત્માની હાજરી છે, ત્યારે આ દેહની વેલ્યુ છે. નિત્ય તો જીવનના રૂટીનમાં તો ચાલે જ જાય, પ્રકૃતિના વહેણમાં જ આખું વહી જાય છે, અને એને જ પોતાના સામેના દ્રશ્યોને જે વ્યક્તિઓ મળે, નિમિત્તો બને, એ બધું જ્યાં લાઈવ હોય ને એવું જ લાગે. ભલે સ્વપ્ન છે, જ્ઞાનીઓએ કહી દીધું છે સ્વપ્ન છે, ઊંઘનું સ્વપ્નના 3 ગ્રહનું સ્વપ્ન છે, પણ છતાં વેલ્યુ હવે સમજાય છે, કારણ કે આટલો સત્સંગ મળ્યો, એનો ભીડો થયો, એના પરની વાત થઈ, એની આખી ઓળખાણ થવા માંડી જેમ છે એમ. પેલું હજી અદ્રશ્ય છે, એટલે ખાલી એક સમજણના લેવલ પર ફિટ થયેલું છે. અને પછી એની બાજુનો હવે પ્રોગ્રેસ તો હવે જયારે તમે કહો છો ને કેવળ 10 અને સંપૂર્ણ અજ્ઞાન ખલાસ થાય, કે સંસારનું સ્વરૂપ એક્ઝેક્ટનેસમાં સમજાઈ જાય, ત્યાર પછી કેવળ જ્ઞાનનું જયારે બીજ પડે છે, ત્યારે આખી આ પરમાણુ સાયન્સ પોતાનામાં કુદરતી રીતે ખુલ્લું થયું લેવલ, એ સિવાય ખુલે નહીં, કારણ કે સાયન્સ ખુલે ત્યાર પછી સામે આત્મતત્વ બે પણ પૂર્ણ રીતે આપણને, મને એવું લાગે છે કે સમજાય. એટલે અત્યારે તો આપણે આપણો પુરુષાર્થ અત્યારે અજ્ઞાન કાઢવાનું છે. એટલે હું શુદ્ધાત્મા છું એ પણ સમ્યક બિલીફ છે, ભૂતિ નથી, બિલીફ છે. આપણે મજબૂત કરી રહ્યા છે. જેમ જેમ કરો છો એમ તમારી બિલીફ તમે મજબૂત કરો છો. તો મેં તો પહેલે જ કીધું છે કે કોઈને આત્માનો અનુભવ ના થાય, અને જેને થશે એને સંપૂર્ણ થાય, અપૂર્ણ થાય નહીં. આવું તો હું કેટલી વખત બોલી ગયો છું. કોઈને 5% 10% થાય જેવું લોકો બોલે છે. અમે કીધું કે એ રિલેટિવ સત્ય છે, સનાતન સત્ય નથી. બોલવાનો દરેકને અધિકાર છે, એમાં ક્યાં ના પાડીએ છીએ આપણે? ના, શબ્દ વસ્તુ જુદી છે, પણ જેમ જેમ સમજ વધતી જાય તેમ તેમ એ આવરણો ખસતા જાય ને, એ તમારા વાક્યોની વેલ્યુ સમજાતી જાય. એટલે પહેલા તો શબ્દ રૂપે અપગ્રેડ જઈએ છીએ. હવે આપણે આ વિજ્ઞાનના ઉપયોગ કરવાથી સંસારથી વિમુખ અને આત્માની સન્મુખ જઈ રહ્યા છે. બે પેરેલલ થાય છે. અહીંથી વિમુખ અને પેલાની સન્મુખ. આ બંને પેરેલલ થાય છે. પેલું 0 થાય છે, 0 વે ટુ 0 છે, અને આ વે ટુ સંપૂર્ણ તરફ જાય છે. બંનેના ડિરેક્શન ઓપોઝ છે. પેલું કપાતું જાય છે અને આ પ્લસ થતું જાય છે. એટલે ઉદાસીન વૃત્તિ ખુલ્લી થાય છે. પ્રકૃતિના લેવલનું જે અંદર વેલ્યુ સિસ્ટમ થાય એની ધીમે ધીમે 0 પર આવવા માંડે છે, અને એનું ઉદાસીનતા ખુલ્લી થાય છે. એવું સમજાય? બરાબર છે. સ્વામીજી, મારે એ જરા સમજવું હતું કે શરીર જયારે મૃત્યુ પામે છે ત્યારે જે કોઝલ બોડીમાં મન, વચન, કાયાના પરમાણુ કોઝલ બોડીમાં હોય છે, એમાંથી કાયાના અને વાણીના પરમાણુ તો નેચરલ ક્લાઉડમાં જાય, અને મનના લેવલના જે પરમાણુ હોય છે એ કોઝલ બોડી અને આત્મા બીજા શરીરનામાં પ્રવેશ કરે. મારી માન્યતા બરાબર છે? આત્મા સાથે અંતસ્કરણ જે ચાર્જ થયેલું છે એ સાથે જાય, નીચે અવતારમાં ડિસ્ચાર્જ તરીકે કામ કરે. અને ક્રિયાના સંજોગો કુદરત આપે, અને એના માટે શરીર અને સંજોગો પણ કુદરત આપે. બરાબર. કુદરત જે આપણને સંજોગ આપે છે, શરીરે આપે છે, અને સત્તા, સંપત્તિ, સંબંધ, સાધન પણ આપે છે. શેના માટે? તો કે કર્મ ભોગવવા માટે. અને આપે છે એટલે પાછું લઈ લે છે. અને પેલું ડિસ્ચાર્જ અંતસ્કરણ ઓગળી જાય છે, પાછું નવું ચાર્જ થાય, એટલે પાછું નેક્સ્ટ બર્થમાં પાછું બીજું ડિસ્ચાર્જ તરીકે કામ કરશે. આવી રીતે ચાર્જ ને ડિસ્ચાર્જ અંતસ્કરણ કામ કરે. અને સ્પીચ અને એક્શનના સંજોગો માટે બોડી અને સંજોગો કુદરત આપે છે, અને ભોગવટો ડિસ્ચાર્જ અંતસ્કરણથી ભોગવે છે, કારણ કે ચાર્જ એને જ કર્યું હતું. અચ્છા, તો હવે જેમ કે વાણી અને કાયાના જે સંજોગોની પ્રિન્ટ રહી જાય છે,
ભલે એનો ભોગોટો આવી જાય તો પણ એની પ્રિન્ટ કુદરતમાં રહે છે. બરાબર? પ્રિન્ટ એટલે હા એના કર્મોની. ઇનએક્ટિવ મોડમાં. એ જ રીતે મનના અથવા તો અંતઃકરણના જે પરમાણુ એ ન રહે. ઓકે ઓકે ઓકે. પણ અંતઃકરણ પણ પરમાણુનું જ બનેલું હોય છે. બરાબર ને? એમાં કોટિંગ આત્માના પાવરનું હોય. અહંકારની પ્રોસેસ વાળું પરમાણુ છે. બરાબર. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. અવાજ આવે છે સ્વામીજી? બોલો સ્વામીજી. આપણે મુક્તિના માર્ગમાં આપણે જેમ જેમ આગળ ચાલીએ છીએ એમાં આપણે કેવા પ્રકારના સ્ટેજીસ આવે અને સ્ટેજીસમાં આપણે ત્યાં સ્થિર ન થઈ જાય એ માટે એવી શું અનુભૂતિ આપણે થાય છે જેથી કરીને આપણે આગળના સ્ટેજનો પુરુષાર્થ ચાલુ કરી શકીએ અને ત્યાં અમે મૂંઝવણોમાં કે કઈ ન આવી શકીએ? જ્ઞાની પુરુષ તમે છે ત્યાં હાજરમાં અમે એનો એક ક્લિયર જવાબ નીકળી જાય તો બધા મહાત્માઓને ને મારા માટે ઉપયોગીમાં આવે. સમજી ગયો. દેખો, જેટલું બને એટલું શુદ્ધાત્મામાં રહી અને કુદરતી રચના મેક્સિમમ સ્થૂળ સૂક્ષ્મ કારણ ને 5 ઇન્દ્રિય દેખાતી આખી દુનિયા એ કુદરતી રચના જોવા મેક્સિમમ પ્રયત્ન કરશો તો તમે આરામથી મુક્ત રહી શકશો. બરોબર છે સ્વામીજી. જેટલું જોતા આવડે એટલું સ્થૂળ સૂક્ષ્મ જેટલું ઝીણામાં ઝીણું જોતા કુદરતી રચના હું જોવાનું જ કહું છું, કશું બદલવાનું ફેરવવાનું કહેતો નથી. હા બરોબર છે. એમાં ક્વેશ્ચન કેવો થાય છે સ્વામીજી કે જયારે હું કુદરતી રચના જોઉં છું ત્યારે જે પુરુષાર્થ વાળો ભાગ છે તે એકદમ મૌન દશામાં આવે છે કે આમાં શું પરિણામ વાળો ભાગ બોલે છે અને શું નથી બોલવું. એના માટે થોડુંક ક્યારેક ક્યારેક એવું થાય કે આમાં શું બોલવું ને શું નથી બોલવું. બરોબર છે? એવું કઈક ત્યારે એ મૌન જેવું થઈ જાય છે પ્રતિશ્રી આત્મામાં. તો ત્યારે થોડુંક આપણે કેવું થાય છે કે થોડુંક આમ અલગથી આપણે અનુભવ જેવું થાય છે. તો પછી ત્યારે આપણે કુદરતી રચના જોઈ અને પોતાના સ્વ સ્વભાવમાં સ્થિર રહેવું. બરોબર? ત્યાંથી આગળનો સ્ટેજ આપણે કુદરતી રચના જોવામાં જ ઉપયોગ વધારવો. કુદરતી રચના જ છે ભાઈ. અંદર જે ઉભું થાય છે બધું કુદરતી રચના જ છે. એ મનના લેવલે થાય છે પણ એ મનના લેવલે. હા, એટલે આવા સ્ટેજીસ આવે છે ત્યારે થોડુંક આખું પાછું થાય છે કે આ કેવો અનુભવ થાય છે. બરોબર છે? મૌન જેવું થઈ જવાય છે કે આમાં શું બોલવું શું નથી બોલવું છે. બરોબર? અને જયારે અમે પહેલી વાર તમારી વાત સાંભળી ત્યારે એવો સ્ટેજસ આવ્યો હતો સ્વામી. બોલવું ના બોલવું એ વિકલ્પોમાં પડવા જેવું નથી. એ વિકલ્પ વાળું મન છે અને વિકલ્પ વાળી વાણી છે. એ બે ને કુદરતી રચના જો. હા, એ જોઈએ એટલે મૌન થઈ જાય છે સ્વામીજી. આપણે બરોબર છે? એટલે એવા કુદરતી રચના જોવામાં આપણે શું બોલવાનું છે? હા બરોબર છે સ્વામીજી. એટલે એવા સ્ટેજીસ આવે છે. બરોબર છે? તો ત્યાં થોડુંક એવું થાય છે. પછી આગળનું કે એવા કોઈ સ્ટેજીસ આવે છે કે એના પછીનું લેવલનું કયું સ્ટેજીસ આવે છે? ના ના, મેઇન વસ્તુ એ છે કે ખરેખર તો જે મૌન શબ્દ છે એ વાણી ન બોલવી એ મૌન તો આપણો લૌકિક મન છે. પણ આધ્યાત્મિક મૌન એટલે બરોબર છે મન વચન કાયાની કોઈ પણ અવસ્થામાં મને અંદર વિકલ્પ ઉભો થાય જ નહીં કે કુદરતી રચના સિવાય બીજું કઈ પણ છે. એ સાચું મૌન છે. એ જ મનની વાત કરું છું સ્વામીજી. એટલે બરોબર છે સ્વામીજી. કોઈ વિકલ્પ જ નથી. નહીં, વિકલ્પ જ નથી હોતો ને સ્વામીજી. શું એચીવ કરવાનું છે એ વિકલ્પ જ નથી. હા સમજાણું સ્વામીજી. એ સાચું બરોબર છે સ્વામીજી. બરોબર છે બરોબર છે. હા, આપણી તબિયત સારી છે ને સ્વામીજી? સારી છે સારી છે. હવે કુદરતી રચના જોવાથી તમે જે પુરુષાર્થ કરી રહ્યા છો અને એના કારણે એ પુરુષાર્થમાં જયારે કચાશ હશે ત્યારે જે કર્મ બંધાયા હશે પણ એનું ફળ કુદરત એટલા માટે ઉત્તમ આપશે કારણ કે તમારો મૂળ ભાવ મોક્ષ માર્ગ માટે લાયક અને સહાયક સંજોગો પ્રાપ્ત કરવા તે છે. અને પેલું ચૂકી ગયા એટલે કર્મ બંધાઈ ગયું છે. તમારી ચોઈસ નથી.
જ્યારે પેલો માણસ જે રાગદ્વેષ કરે છે ચોઈસ થી કરે છે. હવે ખ્યાલ આવી ગયો? બરોબર છે, બહુ ફાઇન આમાં સમજવાનો પોઈન્ટ હતો. ઇટ વોઝ રીલી એક્સલન્ટ. બહુ સૂક્ષ્મ લેવલ પર છે આ બધું. કારણ કે કુદરતનો કાનૂન એવો છે કે તમે કોઈ પણ પ્રકારનું ઇવન તો પણ કરતા ભાવે પુણ્ય કરો તો એ પુણ્યનું ફળ તમે અપેક્ષા ના રાખો તો કુદરત મેક્સિમમ ફળ આપે એના લેવલ પ્રમાણે, અને તમે અપેક્ષા રાખો તો એટલું જ પુણ્ય મળે. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે આ લોકોને જે દેવલોક મળે છે ને એ દેવલોક ડિમાન્ડ થી નથી મળતો, પણ સુપર હ્યુમન નેચર થી, કે લોકોનું ભલું કરે છતાંય અપેક્ષા નહીં, એની ક્રેડિટ એ દેવલોકમાં ભોગવે છે. પણ હું એમ કહું કે હું જે સારું કામ કરું છું, મને બંગલા મોટર ગાડી મળે તો પછી એવું જ મળે. બરાબર. પણ અત્યારે પ્રભુ તમે પણ સ્ટાર્ટિંગમાં પ્રાર્થના કરીને કે જે લોકો ઈચ્છે છે કે જે તમે જ્ઞાન અત્યારે અમને સમજાવી રહ્યા છો, મોક્ષ માર્ગને નહીં, આપણે કુદરતી રચના જોવી, અને જે લોકો આ ઝંખી રહ્યા છે એમને પણ આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાવ એવી આપની પણ એવો આપણો ભાવ છે. મતલબ કલ્યાણની ભાવના છે તમારી, કલ્યાણની ભાવના છે. તો તમારે પણ પછી આગળ બોલો એ સમજાણું નહીં, તમે જે પ્રાર્થના કરી કલ્યાણની, લોકોના આત્યંતિક કલ્યાણની કરીએ છીએ, કોઈ ભૌતિક સુખ દુઃખની વાત નથી કરતા. જગત કલ્યાણની ભાવના તો જ્ઞાનીઓને હોય, તીર્થંકરોને પણ હોય. ખ્યાલ આવે ને? કારણ કે એમાં ભૌતિકતા નથી. જગત કલ્યાણનો મતલબ થાય જન્મ મરણ થી મુક્તતાની અનુભૂતિ કરવી, અને ભૌતિક કલ્યાણ એટલે આ 5 ઇન્દ્રિયના વિષયો પ્રાપ્ત થવા. એ બંને વસ્તુ જુદી છે. એટલે બધા જ મહાપુરુષો ભલે પોતે ફિઝિકલી કશું કરી શકે કે ન કરી શકે, પણ લોકોનું કલ્યાણ થાય એવો ભાવ તો કરે. અપેક્ષા એની હાયર ક્રેડિટ છે, એને દેવલોકમાં મળે. પણ હું અપેક્ષા રાખું કે હું લોકોનું હિત કરું છું તો મને આવતો ભાવ સારો મળે, તો પછી અપેક્ષા વાળું થઈ ગયું, પછી મેક્સિમમ ના મળે. બરોબર. આપ તો કુદરતી રચના જોઈને જ કરી રહ્યા છો, જે અમને સમજાવો છો તમારો છે, તો પછી એમાં તો કઈ કરતા ભાવ છે જ નહીં. ટોપ લેવલ નું. એટલે જ મેં કીધું, એટલે તમને ખાલી આ એક્ઝામ્પલ આપ્યા. એટલે તમે કોઈ પણ ક્રિયામાં અપેક્ષા સાથે કરો તો એનું લિમિટેડ ફળ મળે, અપેક્ષા વગર કરો તો કુદરત એનું મેક્સિમમ ફળ આપે. બરોબર. વેરી ખ્યાલ આવ્યો? આ તો